ओम शांति 27 जून 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे जोग बल द्वारा आत्मारू विकार रूपी आवर्जना को बाहर करी चल। आत्मा जेतेबेले बिल्कुल पवित्र होई जीवो सेतेबेले जाई घर को फेरी जाई परिबो। जोग बल द्वारा आत्मारू विकार रूपी आवर्जना को बाहर करी चल। आत्मा जेतेबेले बिल्कुल पवित्र होई जीवो सेतेबेले जाई घर को फेरी जाई परिबो। प्रश्न एही अंतिम जन्म रे बाबांकर केउ निर्देश को पालन करिबारे ही पिलामानंकर कल्याण रहिछि। एही अंतिम जन्म रे बाबांकर केउ निर्देश को पालन करिबारे ही पिलामानंकर कल्याण रहिछि। उत्तर बाबा कहउछंती प्रिय संतान माने एही अंतिम जन्म रे मो ठारू पूरा संपत्ति नै जाओ। बुद्धि को एणे तेणे भ्रमित कर नाही। विष अर्थात विकार को छाड़ी अमृत पान कर। एही अंतिम जन्म रे ही तुमको 63 जन्मर अभ्यास को समाप्त करिबा को हेबो। सेथिपाई दिन राति परिश्रम करी देही अभिमानी हुओ। ओम शांति शांति धाम विश्रामपुरी अटे। एही दुनिया रे समस्ते थकी जाइछंती चाहुछंती जे आमे निजर सुख धाम को जीवु। एही दुनिया भल लागु नाही। स्वर्ग को देखिले नरकरे मन किपरि लागिबो। कहउछंती बाबा शीघ्र शीघ्र एही दुख धामरु नै चल। बाबा मध्य बुझाउछंती एहा तो छी छी दुनिया अटे। एहार नाम ही आसुरी दुनिया नरक। एहा कौन भल अक्षर कि केउठी दैवी दुनिया केउठी आसुरी दुनिया। एही आसुरी दुनिया रे समस्ते विरक्त होई गलेनी किंतु केही हेले फेरी जाई परिबे नाही। तमो प्रधानतार अपमिश्रण होई जाईछि। सेही खाद किपरि आत्मारू बाहरिबो सेथिपाई पुरुषार्थ करुछंती। जेउ माने भल पुरुषार्थी अटंती सेमानक अवस्था शेष बेଳ को भल होई जिवो। एही पुराणा दुनिया समाप्त होई जिवो। एबे तो आउ अल्प दिन बाकी अछि। जे पर्यंत बाबा आसी फेराई नेई जाई नाहंती से पर्यंत केही शांति धाम घर को फेरी जाई पारिबे नाही। दुनिया रे दुख रहिछि ना। लौकिक घरे मध्य किछि ना किछि दुख थाए। तुम पिला मानकर मन भितरे अछि जे बाबा एबे हमकु दुखरु मुक्त करिबा पई आसीछंती। जेउ संतान मानकर भल निश्चय बुद्धि रहिछि सेमाने केबे भी बाबांकर स्मृति को भूलंती नाही। बाबा को ही कुहा जाए समस्तंकर दुख हरता। तांको पिला माने ही चिन्हिछंती। जदि समस्ते चिन्हि जिवे तेबे एते मनुष्य केउठी आसी बसिबे। एहा तो होई परिबो नाही। सेथिपाई मध्य ड्रामा रे सही भली नियम रहिछि। जेउ माने श्रीमतरे चालुछंती सही माने ही उच्च पद पाई परिबे। ताहा तो ठीक कथा। दंड भोग करी मध्य शांति धाम अथवा पवित्र दुनिया को जीवे। किंतु उच्च पद पाइबा पाई तो पुरुषार्थ करिबा को पड़िबो ना। द्वितीय रे पवित्र हेबा व्यतीत पवित्र दुनिया को केही जाई परिबे नाही। एमाने जहा कहउछंती जे अमुकंकर ज्योति ज्योति रे मिसी गला घर को चली गला एहा तो होई परिबो नाही। जेउ माने प्रथमे सृष्टि को आसुछंती लक्ष्मी नारायण आदि सेमाने मध्य फेरी जाई परिबे नाही। तेबे अन्य केही किपरि फेरी जाई परिबे। एमानकर मध्य एबे 84 जन्म शेष हेबाकु जाउछि। एबे फेरीबा पाई तपस्या करुछंती। समस्ते एकमात्र बाबा को ही डाकुछंती ओ गॉड फादर हे मुक्तिदाता। सेही ईश्वर पिता दुख हरता सुख करता अटंती। श्री कृष्ण आदि आउ काहाकु डाकी नाहंती। ख्रिस्टियन हुअन्तु बा मुसलमान हुअन्तु समस्ते ही ईश्वर पिता को ही डाकुछंती। आत्मा डाकुछि निजर पिता को
ପିତା ସେତେବେଳେ କହିଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭାବିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ତ ରହିଛି ନା। ଆତ୍ମା କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ସେ ତ ତାରା ସଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଟେ। ବାବା ଯେପରି ଅଟନ୍ତି ଆତ୍ମାର ରୂପ ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ମହିମା କରୁଛ। ସିଏ ସତ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଆନନ୍ଦର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତୁମର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମାନ ହେଉଛି। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏବେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଆସିଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସାରା ଭାରତ, ସାରା ବିଦେଶ ଖୋଜି ନିଅ, କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଆତ୍ମା 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ କରୁଛି। 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ତ ଅସମ୍ଭବ। 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମର ତ କେହି ବର୍ଣ୍ଣନା ହିଁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହଁ। ମୁଁ ଶୁଣାଉଛି। ସେମାନେ ସବୁ କିଛି ଶୁଣୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହେବା କାରଣରୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ କିଏ କିପରି ଶୁଣାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟୁ। ଆମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରିଛୁ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାର କଥା ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଆସି ବୁଝାଉଛି। ଏହା 5000 ବର୍ଷର ଚକ୍ର ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ଯାଇଛ। ହମ୍ ସୋର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ସାରିଛ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ପୁଣି ଦେବତା ହେଉଛି, ପୁଣି ଆମେ ହିଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ହେଉଛୁ। ଏତେ ଏତେ ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ, ପୁଣି ଆମେ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଏହା ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ଏହି ଜନ୍ମ ହିଁ ତୁମର ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ତୁମର ଉତ୍ତମ ଶରୀର ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଡ଼କୁ ଭ୍ରମିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପାନ କର। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ। ତୁମେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲ, ପୁଣି ସତୋଗୁଣୀ ହେଲ, ତାପରେ ରୂପାର ମିଶ୍ରଣ ହେଲା। ଏକଦମ ପୁରା ହିସାବ ବାହାର କରାଯାଉଛି। ଏବେ ସରକାର ମଧ୍ୟ କହୁଛି ସୁନାରେ ଖାଦ ମିଶାଅ, 14 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ପିନ୍ଧ। ସୁନାରେ ଖାଦ ମିଶାଇବା ଏହାକୁ ଭାରତବାସୀମାନେ ଅଶୁଭ ଭାବିଥାନ୍ତି। ବାହାଘର ସମୟରେ ଏକଦମ ଖାଣ୍ଟି ସୁନାର ଗହଣା ପିନ୍ଧାଇଥାନ୍ତି। ସୁନା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଭାରତବାସୀଙ୍କର ବହୁତ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି। କାହିଁକି? ଭାରତର କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ସୁନାର ମହଲ ଥିଲା, ସୁନାର ଇଟା ଥିଲା। ଯେପରି ଏଠାରେ ଇଟା ଗୁଡ଼ିକ ଗଦା ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେହିପରି ସେଠାରେ ସୁନା ରୂପା ଗଦା ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଯେପରି କୁହୁକ ଖେଳ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ନା, ସେଥିରେ ସୁନାର ଇଟାକୁ ଦେଖି ଭାବନ୍ତି ନେଇଯିବି, କିନ୍ତୁ ତଳକୁ ଖସିବା ପରେ ବା କୁହୁକ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ କଥା ଏହା ସହିତ କିଛି ନା କିଛି ମିଶି ଯାଉଛି। କନ୍ୟାମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛୁ। ପୁଣି ଯଦି ପତି ବା ଆଉ କେହି ହଇରାଣ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ବିଚାରେ ଭିତରେ ଭିତରେ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି। ବାବା ଆଉ ଡେରି କର ନାହିଁ, କେବେ ଆମେ ସୁଖଧାମକୁ ଯିବୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଶୀଘ୍ର କିପରି କରିବି? ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ବିକାର ରୂପୀ ମଇଳା ଆବର୍ଜନା ତ ବାହାର କର। ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରୁହ। ବାବା ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଡାକୁଛ ମଧ୍ୟ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଜଣେ। ଏହା ଏଠିକାର ହିଁ କଥା। ଅକାସୁର ବକାସୁର ଏହି ସବୁ କଥା ଏହି ସଙ୍ଗମ ସମୟର ହିଁ ଅଟେ। ଏହା ଆସୁରୀ ଦୁନିଆ ହିଁ ଅଟେ। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସାରା ବୃକ୍ଷ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ଥାଏ। ଏଠାରେ କେତେ ପକ୍ଷୀ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଦି ଅଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେଠାରେ ରହିବେ ନାହିଁ।
ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ରହିବାର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଆସବାବପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବୀ ଦେବତା ହେଉଛ। ସେଠାରେ ଏଭଳି କୌଣସି ନିକୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ମଶା, ମାଛି ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରୋଗ, ଜୀବାଣୁ, କେତେ ସବୁ ଆବର୍ଜନା ରହିଛି। ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଏତେଟା ଆବର୍ଜନା ନଥାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ବହୁତ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଥାଏ। କାହିଁକି ନା ବହୁତ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଗଲେଣି, ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ। ତୁମେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ମନୁଷ୍ୟ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଘଟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମା, ଘଟ ମଧ୍ୟରେ ବିଷ୍ଣୁ, ଘଟ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ 9 ଲକ୍ଷ ତାରାଗଣ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ତାରାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେବତା ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏତିକି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାରେ ହିଁ ଥାନ୍ତି। ବୃକ୍ଷ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ରହିବେ। ମଧୁର ପାଣି ଥିବା ନଦୀମାନଙ୍କ କୂଳରେ ରହୁଥିବେ। ଏଠାରେ ନଦୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତ ବହୁତ କେନାଲ ଇତ୍ୟାଦି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ କେନାଲ ଆଦି ନଥାଏ। ଖୁବ୍ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ତ ମନୁଷ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ଏତିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ନଦୀ ତ ରହିଛି। ସେହି ନଦୀମାନଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ହିଁ ନିବାସ କରିବେ। ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସେବକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କେବେ ହେଲେ ଅସମୟରେ ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ। ନଦୀମାନେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଉଛୁଳନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ତାର ନାମ ସ୍ୱର୍ଗ, ତେବେ ଆଉ କ'ଣ କହିବା? କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗର ଆୟୁଷ ଏତେ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଅଟେ। ତାହା ହେଲେ ସେଠାରେ କିଏ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତାହା ତ କୁହ। କେତେ କାହାଣୀ ସବୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଆମେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ପରି ଅଭିନୟ କରୁଛୁ। ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅସୁରମାନଙ୍କର ବିଘ୍ନ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅସୁରମାନେ ଉପରୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା, ଗୋବର ଇତ୍ୟାଦି ପକାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ନୁହେଁ। ତୁମେ ଦେଖୁଛ କେତେ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ୁଛି। ଅବଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି। ତେବେ ତ ଘଡ଼ା ଭରିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କିଛିଟା ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ନିଜର ପିତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଅ। ମାଡ଼ ଖାଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଯଦି କାହାକୁ ଫାଶୀ ଉପରେ ଚଢ଼ା ଯାଉଥାଏ, ତେବେ ପାଦ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଗଡ୍ ଫାଦରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏପରି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଏତେ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ହିଁ ଡାକୁଛି। ଏବେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାରେ ହିଁ କଷ୍ଟ। 63 ଜନ୍ମ ତୁମେ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ରହିଛ। ଏବେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ଅଧା କଳ୍ପର ସେହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇଯିବା। କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଟେ। ତେଣୁ ଦିନ ରାତି ଏହି ଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଇତ୍ୟାଦିରେ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ରୋଜଗାର ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ କେବେ ହାଇ ଆସିବ ନାହିଁ କି ନିଦ ମାଡ଼ିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆୟ ହେଉଛି। ଧନର ଖୁସି ରହିଥାଏ। ଥକିଯିବାର କୌଣସି କାରଣ ନଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ଯଦି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୀମର ଆସୁଥିଲା, ତେବେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ଜିନିଷପତ୍ର ବିକୁଥିଲେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାହକର ପକେଟ ଖାଲି ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁ ନଥିଲେ। ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ପୁରା ଅନୁଭବୀ ରଥ ନେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ସବୁ କିଛି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଗାଉଁଲି ପିଲା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। 10 ଅଣା ପଇସାରେ ମହଣେ ଅର୍ଥାତ୍ 40 ସେର ଓଜନ ଶସ୍ୟ, ଚାଉଳ, ଗହମ, ବାଜରା ଇତ୍ୟାଦି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖ, ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏକଦମ ନିପଟ ମଫସଲି ଥିଲେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ, ଏକଦମ ହୀରାନୀଳା ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଗିଗଲେ। ବାସ୍, କେବଳ ହୀରାନୀଳାର ହିଁ କଥା। ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ହୀରାନୀଳା। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ରାଜକୀୟ ବ୍ୟବସାୟ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ବହୁତ ଅନୁଭବୀ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ଭାଇସରାୟମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଏପରି ଯାଉଥିଲେ ଯେପରି ନିଜ ଘର।
ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ। ଏହାକୁ ତୁମେ ଯେତେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରିବ ତୁମେ ସେତେ ପଦମ୍ପତି ହେବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସୌଦାଗର ରତ୍ନାଗର। ତାଙ୍କର ଏପରି ମହିମା ମଧ୍ୟ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କହିଦେଉଛନ୍ତି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ମହିମା ସହିତ ପୁଣି କେତେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କିପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଗଲାଣି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥାଏ ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ ପିତା ଆସିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଭକ୍ତି କିଏ କରନ୍ତି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତି ତୁମେମାନେ କରିଛ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସି ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁନର୍ବାର ପୂଜ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। ରାବଣ ତୁମକୁ ପୂଜାରୀ କରିଦେଇଛି। ବାବା ଆସି ପୂଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନ ଉବାଚ। ଭଗବାନ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି, 2-3 ଜଣ ଭଗବାନ ନଥାନ୍ତି। ଗୀତା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଛି। ଶିବ ଭଗବାନ ଉବାଚ ପରିବର୍ତ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କେତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଗୀତାର ନାମ ଏହିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ପୁନର୍ବାର ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ବାବା ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ରାବଣ ପତିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ଶ୍ରୀମତ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବାବାଙ୍କ ମତ ଆଧାରରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ 63 ଜନ୍ମର ପୁରୁଣା ଦେହ ଅଭିମାନର ଅଭ୍ୟାସକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାର ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ 63 ଜନ୍ମର ପୁରୁଣା ଦେହ ଅଭିମାନର ଅଭ୍ୟାସକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାର ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଏହି ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମରେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏଣେ ତେଣେ ଭ୍ରମିତ କରିବାର ନାହିଁ। ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାର ଅଛି। ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସହନ କରି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି। ଏହି ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମରେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏଣେ ତେଣେ ଭ୍ରମିତ କରିବାର ନାହିଁ। ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାର ଅଛି। ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସହନ କରି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି। ବରଦାନ। ସାକାର ପିତାଙ୍କ ସମାନ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ସ୍ମରଣ ଯୋଗ୍ୟ କରୁଥିବା ଆଧାର ମୂରତ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ମୂରତ ଭବ। ସାକାର ପିତାଙ୍କ ସମାନ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ସ୍ମରଣ ଯୋଗ୍ୟ କରୁଥିବା ଆଧାର ମୂରତ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ମୂରତ ଭବ। ଯେପରି ସାକାର ବାବା ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ସ୍ମରଣ ଯୋଗ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ସ୍ମରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସେତେବେଳେ ହୋଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ନିଜକୁ ଆଧାର ମୂରତ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ମୂରତ ମନେକରି ଚାଲିବ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଧାର ମୂରତ ମନେ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ମହାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି ବୃତ୍ତିରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କଲ୍ୟାଣର ଭାବନା ରହିଥାଏ ସେତେବେଳେ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ହିଁ ସ୍ମରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ମାରକୀ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ଲୋଗାନ। ସତ୍ୟତାର ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସହନଶୀଳ ହୁଅ। ସତ୍ୟତାର ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସହନଶୀଳ ହୁଅ। ଅବ୍ୟକ୍ତି ସାରା। ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ସରଳ କର ଏବଂ ସହନଶୀଳ ହୁଅ। ଏହି ସହଜ ଯୋଗୀ ଜୀବନରେ ଯଦି କୌଣସି କଥାରେ ମୁସ୍କିଲର ଅନୁଭବ ହେଉଛି
ତେବେ ସହଜ ରାଜ୍ୟ କିପରି କରିବ? ଏଠିକାର ସଂସ୍କାରକୁ ହିଁ ସେଠାକୁ ନେଇକରି ଯିବ। ଦେଖ, ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ମାରକୀ ରୂପରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚେହେରାରେ ସରଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତିକି ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବ, ସେ ସେହି ଅନୁସାରେ ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ସରଳ, ବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ସରଳ, କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସରଳ ହୋଇଥିବ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଫରିସ୍ତା କୁହାଯାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।